प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। आज प्रसंग हूँ बाहाना भूत। बाहाना भूत गोटे भूत जा बाहाना करने आम को उत्साहित करे। बाहिनी भूत विषय में जानीछु जीशु नाम पलैब कि आज लोक मान को ये बाहाना भूत धरी विभिन्न विषय बाहाना करते। आज बाइबल रे प्रकार किसी लोक मान विषय देखा से बाहाना कले आ बाहाना करने द्वारा से किसी लाभ ही ना बरं क्षति ही आप खोलतु मो सहित लुक तार 14 पर्व 16 रु 20 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। लिखा जाउछि किंतु से तांको कहिले जने व्यक्ति रात्र समय महाभोज देवा इच्छा करी अनेक को निमंत्रण कले। रात्र समय विवाह भोज प्रस्तुत करा जायछि और अनेक को निमंत्रण मध्य करा जाउछि। और भोजन समय उपस्थित हुवन्ते से निमंत्रित लोकों निकट को अपना दास को पठेई कहिले आपण माने आसंतु कारण समस्त प्रस्तुत हेलानी। निमंत्रण कले आ दास मान को मध्य पठेले जाओ भोज प्रस्तुत हेलानी आसीबा पई कुह। किंतु समस्ते एक मतरे क्षमा प्रार्थना करबा लागिले। समस्ते गोटे मत जे जीवा नहीं केमिति भोजी हबो देखिबा आमे न गले चलिबो नहीं कि तो न जीवा पाई बाहाना दरकार। एमाने बाहाना सब करुछंती। प्रथम जन ताहाको कहिला मु खंडे खेत किणी अछि मते ताहा देखिबाकू पड़िबो। अनुरोध करे मु क्षमा पाई अछि बोली मने करे। खंडे खेत किणिछंती से खेत राति बेले कोन करिवे मु खंडे खेत किणिछि ताहा देखिबा पाई पड़िबो। देखंतु बाहाना मध्य केमिति जे से असुविधा जनक बाहाना एटा। बाहाना केमती का बाहाना गोटे जुक्ति संगत बाहाना नहीं जीवी नहीं बोली से बाहाना करुचंती। से कौन कहउचंती मु खंडे खेत किणिछि मु जाई परिबि नहीं दयाकर मते क्षमा कर दियंतु। 19 पद आउ जण कहिला मु 5 हल बलद किणी अछि आ मु समान को परीक्षा करबा को जाउछि। राति बेले परीक्षा करबा जिबे ये अनुरोध करे मु क्षमा पाई अछि बोली मने करे। द्वितीय जण मध्य इच्छा प्रकाश कले नहीं। अन्य जन कहला मु विवाह करी अछि तेणु मु जाई पारु नाही। देखंतु 3 जन जने लोक खेत किणिछंती जने लोक हल बलद किणिछंती जने विवाह करिछंती। एमाने एक मतरे चिंता कले जे आमे जीवा नाही जने परे जने बाहाना करिछंती। किंतु सेई दास 21 पद किंतु सेई दास आसी अपना प्रभु को ये सब को जणैला। सेतरे गृहकर्ता क्रोधान्वित होई अपना दास को कहिले शीघ्र नगर दांड और गली गुड़ी को जाई दरिद्र पंगु अंध और खंज मान ठाकू घेनी आस। भोज तो प्रस्तुत जदि निमंत्रित लोक अयोग्य ताले कौन भोजी हम ना बाहागर भोजी हम ना हम से कौन कले एमाने अयोग्य हेबारु क्या डका जाउछि नगर दांडर गलीर दरिद्र पंगु अंध खंज मान को अना जाउछि। आसिले से माने तापर लिखा जाउछि 22 पद पर से दास कहला हे प्रभु आपण को आज्ञा अनुसार करा जाय तथापि आहुरी स्थान अछि ता माने कौन ए जो
କ୍ଷେତ କିଣିବା ଲୋକ, ବଳଦ କିଣିବା ଲୋକ, ବିବାହ ହେବା ଲୋକ, ଏମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ବାହାନା କଲେ, ଏଇ ଦଳର 3ଟି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାହାନା କରିବାରୁ କାହାକୁ ଡକାଯାଉଛି? ଯେ ନଗରର ଦାଣ୍ଡ ଗଳିରେ ଯାଇ ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ବି ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାସ କହିଲେ, ଦାଣ୍ଡ, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ମୋର ଗୃହ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବଳାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଯାଇକି ବଳେଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋର ଭୋଜନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ! ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାହାନା କଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାନା କରି ଯଦି ରହିଯିବେ, ଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଭୋଜ ହବ ନାହିଁ। ବିବାହ ହେବ, ଭୋଜ ହେବ, ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାଜଦାଣ୍ଡ, ଛକ, ଗଳିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ଯେପରି ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହାନା କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ? ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଆଳ ଦେଖେଇକି ପଛ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ମିଟିଂ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ସେବାରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ବିବାହ ସମୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ। କୋଉଟା? ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ଆଜି ଜଗତରେ ରାତ୍ରି ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଚାରିର ଅନ୍ଧକାର କର୍ତ୍ତାପଣ ଚାଲିଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆପଣ ବାହାନା କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ପରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି ତୁମେ ପରେ ବି ଆସ ବୋଲିକି, ପରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୋଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ବର ଆସିଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତାପରେ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ବାହାନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖେଇକି ପଛରେ ରହି ନ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରୁହ, କରୁଣା କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବାହାନା ଦେଖେଇ ଖସି ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।